ایمان کی بہت شاخیں ہیں، حدیث کی روح سے کم و بیش 70 شاخیں ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنی سمجھ کے مطابق قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے سیکھیں اور اس پہ عمل کریں۔ ایمان جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے بتائیں ان کو دل سے سچا جاننے اور زبان سے اقرار کرنے اور ظاہری اعضاء سے بجا لانے کو کہتے ہیں۔ آپ سب کو یہ چیز معلوم ہے۔ ایمان اجمالی کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کافی تفصیل سے بات ہوئی، کم و بیش اس پہ ہمارے 25 لیکچر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کو سمجھنے کی اور عمل کی۔ سچے دل اور زبان سے اقرار کر لینے سے یہ ایمان حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ ایمان تفصیلی اس کی بہت تفصیل ہے۔ مختصر کے 6 باتوں پر ایمان لانے کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تاکید ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر کہ وہ ایک ہے، اس کی ذات اور صفات تمام عیبوں سے پاک ہے۔ آپ کہیں گے جی یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ نہیں، آپ ہو سکے تو وہ لیکچر دوبارہ ریپیٹ کریں جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس کی صفات میں دوسروں کو تو نہیں شریک ٹھہراتے۔ دوسرا ہے تمام نبیوں اور رسولوں پر کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے رسول ہیں۔ اور تیسرا تمام فرشتوں پر کہ وہ اس کے نیک بندے ہیں۔ اور چوتھا اس کی تمام کتابوں پر جو اپنے نبیوں پر اس نے اتاری۔ اور پانچواں قیامت پر کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو فنا کر کے پھر سب کو دوبارہ زندہ کریں گے اور سب کا حساب لے کر نیکوں کو انعام اور بدوں کو سزا دیں گے۔ اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ حقیقت میں اگر اس پر ایمان ہو جائے تو ہماری زندگیاں پلٹ جائیں، کیونکہ اللہ کو صرف پکارنا نہیں ہے بلکہ اس کی پکار پہ لبیک بھی کہنا ہے۔ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ یقین بھی رکھنا ہے، یہ ہے ایمان۔ اور چھٹا ہے تقدیر کہ رنج و خوشی، آرام اور تکلیف، بھلائی اور برائی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایمان یقین کرنے والوں کو مومن اور نہ ماننے والوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور صرف زبان سے اقرار کرنے اور دل سے سچا نہ جاننے والوں کو نفاق اور نفاق والوں کو منافق کہتے ہیں۔ نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے گھٹتا ہے۔ جس دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی اللہ تعالیٰ سے اجازت دے کر سفارش کر کے جنت میں داخل کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق قرار دیا جائے، آمین۔ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ سب سے بڑی شاخ، سب سے پہلی شاخ جس کو آپ بنیاد بھی کہہ سکتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس پہ بڑی تفصیلی بات ہو چکی۔ اور سب سے چھوٹی شاخ تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کر دینا۔ ان شاخوں کو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس طرح تقسیم کیا۔ اعمال کی 3 قسمیں ہیں: اعمال قلبی دل کے کام، اعمال لسانی زبان کے کام، اعمال بدنی بدن کے کام۔ دل کی 24، زبان کے 7 اور بدن کے 48 کام ہیں۔ ایمان کی پہلی شاخ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دلیل، اس کا یہ فرمان جو قرآن مجید میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ اور ایک اور جگہ سورۃ بقرہ میں آمن الرسول
बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मोमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही। हमारा रसूल इस किताब पर ईमान लाया जो उस पर इसके रब की तरफ से उतारी गई, और सब ईमानदारों पर भी, और सब ईमानदार हर एक अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल अफजल है, तो आपने फरमाया ईमान बिल्लाह सब अमलों से बेहतर है। बुखारी की रवायत है। अबू सुफियान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप मुझको ऐसी बात बताएं कि फिर किसी से कुछ न पूछूं, तो आपने फरमाया कुल अमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह पर ईमान लाओ और इसी पर जमे रहो, फिर तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे और दोज़ख से दूर हो जाओगे। आपका फरमान है मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, यानी जो अल्लाह को एक समझ कर कहेगा इसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं है, तो इस पर उसका खात्मा हुआ तो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ताला हमें इसमें शामिल करे। ईमान की दूसरी शाख है अल्लाह के रसूलों और नबियों पर ईमान लाना, कि सब अल्लाह के सच्चे रसूल और पैगंबर हैं, जैसा कि कुल्लुन आमना बिल्लाह वाली आयत में हमने पढ़ा। और हदीस में है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया था ईमान क्या है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह और उसके तमाम फरिश्तों और उसकी तमाम किताबों और उसके तमाम रसूलों की तस्दीक करना। बुखारी की रवायत है। ईमान की तीसरी शाख अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान रखना कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, खाते पीते नहीं है और ना कभी अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जिस काम का अल्लाह हुक्म देता है वही करते हैं, वो जरूर मौजूद हैं, इनके वजूद पर बहुत सी दलीलें हैं। चौथी शाख है ईमान की चौथी शाख के कुरान मजीद में ईमान लाना कि अल्लाह की किताब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, सूरत बकरा, इस किताब कुरान में कोई शक व शुबा नहीं और बाबरकत किताब है, ये अल्लाह की तरफ से उतारी गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुम मुसद्दिकुल्लज़ी बैना यदैहि वलितुनज़िरा उम्मुल कुरा वमन हौलहा वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरति युमिनूना बिही। और ये किताब कुरान मजीद हमने उतारी जो बरकतों वाली है, अगली किताबों को सच्चा बताने वाली है, ताकि तुम इसके जरिए मक्का वालों और उसके आसपास यानी तमाम दुनिया वालों को डरा दो। और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो इस कुरान पर भी ईमान रखते हैं, और जो इस कुरान को कलाम इलाही नहीं मानते वो मुसलमान नहीं है। ईमान की पांचवी शाख तकदीर पर ईमान लाना कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया और इसके अंजाम को भी लिख दिया कि आगे चलकर इसका अंजाम ये होगा, नेक या बद, फिर इसके मुताबिक होता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरत कमर में फरमाते हैं इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बेकदरिन, हर चीज़ को हमने अंदाजे और तकदीर के साथ बनाया। बहुत सी आयतें आपको कुरान मजीद में मिल जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले तमाम मखलूक़ात के अंदाज़ों और तकदीरों को लिख दिया। आपका फरमान है, तिरमिज़ी की रवायत है, जब तक इन चार बातों की तस्दीक न करे तब तक कोई बंदा ईमानदार हो ही नहीं सकता। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह ने हक देकर मुझे भेजा है। मौत पर ईमान रखे, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान रखे, तकदीर पर ईमान लाए। इस हदीस से मालूम हुआ कि जो तकदीर को ना माने वो मोमिन नहीं हो सकता। और ईमान की छठी शाख क़यामत के दिन पर ईमान लाना कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि सारे जहान बर्बाद हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी जमीन और आसमान की यह हालत बाकी ना रहेगी। यौमा तब्दीलुल अर्दु गैरुल अर्दी वस्समावातु व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार, जमीन और आसमान, सूरज, चांद वगैरह सब तब्दील हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला दोबारा मखलूक को जिंदा करके हिसाब किताब करेंगे, हक परस्त को जन्नत में दाखिल करेंगे और बातिल परस्त को दोज़ख में दाखिल करेंगे। बहुत सी कुरानी आयात आपको इसके बारे में मिलती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि दो आदमी कपड़ा खरीदने बेचने में मसरूफ होंगे,
کہ قیامت قائم ہو جائے گی، نہ تو وہ کپڑے کو خرید فروخت کر سکیں گے اور نہ اس کو لپیٹ سکیں گے۔ بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ یعنی قیامت کے آنے کے وقت اللہ پرست اور خدا ترس نہیں ہوں گے، بلکہ نافرمان اور برے لوگ ہوں گے۔ تو غور کیجئے، تو اس وقت قیامت کی نشانیاں بہت پائی جا رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ ایمان کی، جیسے کہ میں نے کہا کہ 70 سے بھی اوپر شاخوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم گاہ بگاہ آگے چلیں گے اور اگلے لیکچر میں ہم ایمان کی 7ویں شاخ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔